قرآن مقدس کی میں نے آیت پاک پڑھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اس کو قربانی کے دنوں میں پڑھتے ہیں۔ قربانی کے دن جب قربانی کرتے ہیں نا تب اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اب اس کا اگر ٹرانسلیشن دیکھنا ہو تو آپ کے یہاں جو گجراتی کتابیں کچھ پڑھی ہوں گی تو اس میں، اور وہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ان دنوں اس کے پرچے چھپتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کارڈ چھپتے ہیں، اس میں وہ آیت لکھی ہوتی ہے، اس کے نیچے کئی کچھ ایسی ہوتی ہے اس میں ٹرانسلیشن لکھا ہوتا ہے، تو آپ ذرا پڑھ لینا، اس کو دیکھ لیجئے گا کیا لکھا ہے۔ میں تو ابھی بتا دوں گا، لیکن دونوں کو اگر ملانا ہے کہ مولانا આપણે તો આયા હતા બોલતા હતા એ બરોબર છે કે નહીં મેચ કરી લેજો એમ، બાકી કુરાનમાં બી છે۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، علامہ اقبال جو ڈاکٹر اقبال کا نام سنا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ یہ گلستاں ہمارا، یہ جنہوں نے اپنے دیش کے لیے گایا تھا وہ علامہ اقبال پروفیسر اور ڈاکٹر بھی تھے۔ آپ نے لکھا کہ شور ہے، شور ہے مطلب سنا ہے کہ بار વાતો થાય છે، વાતો થાય છે۔ علامہ اقبال لکھا شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ مسلمان دنیا میں سے نابود ہو گئے۔ یہ اب اگلا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں نابود ہو گئے، ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شور ہے એવી વાતો સંભળાય છે કે મુસલમાન નાબૂદ થઈ ગયા, પણ એ હું એમ કહું છું કે હતા તે નાબૂદ થઈ જાય, હતા જ ક્યાં? ارے تم تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے یہود و نصارہ بھی شرما جائے۔ یہ لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ توبہ میری کیا اوقات، آپ پڑھ لیجئے علامہ اقبال کے نیٹ پر خالی آپ سرچ کریں، خالی اتنا بولیں گے نا گوگل میں وہ دبا کر کے شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، تو فوراً ان کا علامہ اقبال کا وہ پورا لکھا ہوا آ جائے گا، کیا کیا کہا، فوراً لکھا ہے، شعر لکھا ہے۔ ایسا کیوں کہا، એવું શું કામ કીધું કે અમે તો એમ સાંભળ્યું છે કે મુસલમાન નાબૂદ થઈ ગયા, પણ હું એમ કહું છું કે હતા તે નાબૂદ થઈ જાય, હતા ક્યાં છે મુસલમાન બતાવો। એમ છાતી ઠોકે દાवा करना आसान नहीं है, दलील देनी पड़ेगी। હમણાં હું કોઈને કંઈ કહું એટલે મને કે ઊભા રહો મૌલાના, બોલીને નહીં જવાનું, પહેલાં સાબિત કરો, દલીલ આપો પછી જજો, सही है ना। किसी बात को कहनी हो तो वज़न वाली हो तो ही कह सकते हैं, बाकी नहीं कह सकते। हर कोई जाहिल नहीं होता। 500 200 1000 की पब्लिक होती है और मेरे तो इंटरनेट पे वायस चालू यूँ बाहर जाता है ना, जो वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे तो बाहर से लोग सुनेंगे, ला आ मौलाना बहुत बफम बोला, जब पकड़ो तो इन्हें पूछे मैंने कि શું સાચું છે કે ખોટું है कि नहीं। علامہ اقبال ایسی ہستی ہو گئی کہ آپ نے یہ کہا تھا۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ اس کا پہلے ترجمہ ہم کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مطلب بے شک، ان کا مطلب بے شک، الصلاۃ نماز، نماز بھی ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ، رحمت بھی ہوتی ہے۔ صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وہ جو صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہے۔ صلاۃ کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر نماز معنی ہوگا، یہاں پر بے شک، ان الصلاۃ، بے شک تمہاری نمازیں، ان الصلاتی و نسوکی، اور تمہاری قربانیاں، وَمَحْيَايَ، اور تمہاری زندگی، وَمَمَاتِي، اور تمہاری موت۔ نماز، قربانی، زندگی
اور موت کس کی؟ اور تمہاری، یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اور تمہاری کس کی؟ بات تو نبی سے کر رہا تھا تو نبی کی، اور بات یہ امت کو پہنچانے کے لیے کہہ رہا تھا تو ہم سب کی۔ امت میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم سب کی نمازیں، تم سب کی قربانیاں، تم سب کی زندگی، تم سب کی موت، وہ سب ومماتی للہ، اس اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ اس اللہ کے لیے۔ ارے بھائی کون اللہ؟ رب جو پالنے والا ہے۔ کس کا پالنے والا؟ عالمین، سارے جہان کا۔ للہ رب العالمین۔ تمہاری نمازیں، تمہاری قربانیاں، تمہاری زندگی، تمہاری موت، وہ سب اس پالنے والے کے لیے، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ کیڑی نے کણ، ہاتھی نے મણ، જે આપે છે એના માટે છે۔ یہ کس نے کہا؟ یہ قرآن میں ہے۔ کس کو کہا؟ آپ کو اور مجھے کہا۔ تو پتہ چلا اس بات کو ہم اور آپ مانتے ہیں۔ ابھی میں کہوں گا رسول کے لیے، کہا جان ہزار، جان ہزار رسول کے لیے، ہے نا؟ دین تو پہلا ہو بھائی مولانا صاحب، دین تو پہلا، ہاں اپنے اسلام مذہب ہے، ہاں سرس۔ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم؟ آج کل ہم لوگ کیسے ہو گئے؟ ہم لوگ بول رہا ہوں میں، آپ لوگ نہیں بول رہا ہوں، اس میں بھی آ گیا۔ ہم لوگوں کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ وہ گائے کے کھال میں چھپا ہوا بھیڑیا، ڈونگی، بہروپیہ جس کو کہتے، ایکٹر، موسمی ایکٹر۔ موسم کے حساب سے ہم ایکٹنگ کر لیتے ہیں۔ جمعہ ہے تو مسلمان بن جائیں گے، ہے نا؟ ہم لوگ ایسے ہیں۔ اب مجھے نہیں پوچھنا، اپنے آپ کے کردار دیکھ لینا، اپنے آپ کے کردار دیکھ لینا، روز مرانہ کی اپنی زندگی دیکھ لینا، سمجھ آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا کہ کیسے ہیں ہم۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، بنے بازو وگڑوانی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھر آدھے ادھر نہیں۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ ایک صحابی رس پہلے کی بات ہے، ایمان لے آئے، یا اس میں تھے عیسائی میں، تو یہ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ بتائیے بھائی، آپ اگر گوشت کھاتے، مچھلی کھاتے ہیں نا ہم، تو اگر ہم نہ کھائیں، 8 دن نہ کھائیں، 10 دن نہ کھائیں، سال بھر نہ کھائیں، ارے زندگی بھر نہ کھائیں، تو کیا مسلمان نہیں رہو گے؟ یہ بتاؤ ذرا۔ زندگی بھر اگر آپ گوشت مچھلی مٹن نہیں کھاتے ہو تو بھی آپ مسلمان تو ہو، تو بھی آپ ہو۔ کیونکہ ایسی قومیں ہوئی ہے کہ جنہوں نے جنگل کے جھاڑ کے پتے اور سبزے کھا کر کے گزارا کیا، اور مکان بھی نہیں بنائے، قبروں میں کھڈے گلت کرتے تھے نا، اس میں رہتے تھے۔ ذوالنون مصری کی وقت میں یہ آپ کو ملے گا۔ ایسے بہت سارے ہوئے، اور ایسے اولیاء بہت سارے ہوئے کہ زندگی بھر انہوں نے گوشت مچھلی مٹن دیکھا نہیں ہے، کھایا نہیں، دیکھا نہیں ہے، ولی ہوئے ہیں، ولی۔ تو اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، وہ زمانے میں ایک بندے تھے ایسے جو ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے تو یہ جو پرانا مذہب ان کا عیسائی کا مذہب تھا، اور عیسائی مذہب میں شنیوار کے دن گوشت کھانا منع تھا اس میں۔ اب یہ بندہ آ گیا اس میں، عیسائی مذہب بھی سچا، عیسیٰ تو علیہ السلام سچے ہیں نا، اور اس وقت میں ان کا مذہب بھی سچائی تھا، لیکن اس کے بعد میں ہمارے نبی آنے کے بعد میں وہ دن منسوخ ہو گیا، پھر وہ دن پر پابندی نہیں ہو سکتی۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ماننے والا مسلمان ہو گیا، تو اس نے کیا سوچا کہ اسلام میں تو એવું કંઈ છે નહીં કે તમે ગોશ્ત ખાઓ ન ખાઓ, આ વારે ખાઓ ઓલા વારે, એવું કંઈ નહીં, કશું છે નહીં। તો હું એક કામ કરું, તો શનિવારે નહીં ખાવાનું, એટલે મારે બે ધર્મ રહી જાય, ઓલા ધર્મની પણ પાબંદી રહી જાય અને ઇસ્લામમાં પણ પાબંદી। ઇસ્લામમાં તો આવું કંઈ છે નહીં, આવો વિચાર એને કર્યો।
હવે આ વિચારની હારે અહીંયા અમલ ચાલુ હતો ને અલ્લાહ પાકે કુરાનની આયત નાઝિલ કરી, એ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ना रसूल की तो बोला बोला ने आए ना हटो एविच कहा कि तुम्हें ये आयत कही गई है, बताओ तुम्हारा अमल। तो कहा हजरत मैंने ये सोचा था कि अगर मैं शनिवार को नहीं खाऊंगा तो इस्लाम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे जिस दिन खाओ, लेकिन मेरा ये वो वाला मज़हब भी थोड़ा सा रह जाता, तो इसलिए कहा कि ये बस तुम्हारे लिए आई है। આનાથી શું ખબર પડી કે કોઈ ગોશ્ત ખાય છે કે નથી ખાતો એ નહીં જોવાનું, અગર નથી ખાતો તો એને પૂછો શું કામ નથી ખાતો, એની નિયત એની પાછળની શું છે, ત્યારે હુકમ લાગશે। अब समझ में आ रही है बात है। अब मैं कहूँ कि भाई आजे तो आ फलाणु नवुं वर्ष है, आम कर लो चलशे, हूँ भी जाऊँ चलशे, मारे पाछળ मत पढ़शो, बोलो भाई पढ़शो। अच्छा गैर लोग में हमारे जो भाई बहन के रिवाज होते हैं, जो बंधा वो होते हैं ना, बांधते हैं, है ना, तो अब मेरे भी हैं, मैंने भी बहुत से बनाई हैं। अब वो आएगी मेरे पास, बांधेगी, फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, मैं कहूँगा अल्लाह अकबर, मेरे हाथ में बंधी होगी। खुदा की कसम दे कर पूछता हूँ, मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? पढ़ोगे? क्यों क्यों नहीं पढ़ोगे? ये तो कुफ्र है। अच्छा तुम लोगों ने जो किया वो क्या था? आप लोगों ने जो किया वो क्या था? मैं अब तुम्हारी पढ़ाऊँ कि तुम्हें पहले कलमा पढ़ाऊँ? पहले क्या करूँ ये बताओ। इमाम किसका होता है? मुसलमानों का होता है ना, किसी और का होता है? मेरी बात कड़वी है, लेकिन मैं आपकी आखिरत का फिक्र मंद, मैं आपकी आखिरत की फिक्र करता हूँ। फिक्र है कि हम इमाम होता है ना, वो मावतर होता है, मावतर। भले उम्र छोटी हो, लेकिन अगर छोटी 16 साल का बच्चा अगर यहाँ आकर आपका इमाम बनेगा तो इतने बड़े बूढ़े दाढ़ी वाले का भी वो माँ बाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माँ बाप। हमारे लिए अब सब हमारे बच्चे हैं। तो अब जब बाप देखेगा अपने बच्चे को कि बीजू तो ठीक, मारो छोकरो अगर नमाज न पढ़े तो काई वांधो नहीं, अल्लाह ना रसूल कदाच शफात करे, अल्लाह ना रसूल बख्शी दी। मेरा बेटा अगर रोज़ा न रखे, हो सकता है कोई अमल है, कोई छुटकारे की बायस है, क्योंकि नमाज न पढ़ना, रोज़ा न रखना, हज न करना, ज़कात न देना, ये सारे अमल जो है ना, वो न अमल का अधिकार तो अल्लाह को है कि अल्लाह माफ़ कर सकता है। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह ने खुला कहा है कि तुम मेरे पास जब मर कर आओगे तो तुम ज़मीन भर के, आसमान भर के गुनाह ले आओ, मेरी रहमत बड़ी है, माफ़ कर दूँगा, माफ़ कर दूँगा। लेकिन एक चीज़ नहीं लाना। कहा क्या न लाए मौला? का कुफ्र और शिरक करके मत आना। रहना तो पक्के मुसलमान रहना, वरना मर जाना, वरना मर जाना। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। તમે દૂધને ને દહીંને તો ઓળખો છો ને? दूध અને दही मान लीजिए तो है, लेकिन एक बड़ी बोतल है दूध का गिलास भरा है दूध का, और ये है दही का। अब इन दोनों दूध दही को मैंने फ्रीज में इस तरह से बाजू बाजू में रखने, बाजू बाजू। હવે દૂધ અને દહીં જ્યારે ભેગા મળીને વાતો કરતા, આના અમે તો બધા ભેગા મળીને રહીએ, જો મળીને રહે છે, આને મળીને રહે છે કહેવાય, જોઈ લ્યો આ ભેગા ઊભા છે એને મળીને રહે છે કહેવાય। પછી આ મિલાપ છે ને એ ત્યાં સુધી તો બરાબર છે, પણ જ્યારે આ ખુલે અને આ દૂધ દહીંમાં જાય યા તો દહીં દૂધમાં જાય ને પછી કે અમે મળીને રહે છે, એટલે એમાંથી શું બનશે? બેમાંથી કોઈ એક જ ચીજ રહેશે, દૂધ દહીં બની જશે, વાર નહીં લાગે। મળીને રહેવાનો મિનિંગ શું છે? બાજુ બાજુ માર્યો તમે, તમારી હદ માર્યો, હદ માર્યો, એટલા ન પડી જાઓ કે ખબર ન પડે કે ક્યારે દૂધમાંથી દહીં બની ગયા। समझ में आ रही है बात आपको? सफ़ेद चीज होय एमां तमे काळो पीळो कोई पण रंगनो एक छाटो फटनेरो देखाशे। अने इस्लाम एक मजहब एवो उजड़ो दीन छे आपणो कि एमां जराक पण छाटो हशे तो तमे देखाई आवशो। समझाय छे ने मारी वात? तो परवरदिगार एम कहे कि मारी पासे आओ, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनगिनत गुनाह लईने आओ, मारी रहमत मोटी छे, पलमा माफ करीश,
કુફર અને શિર્ક લઈને ના આવજે. એટલે કુફર શું ને શિર્ક શું એને સમજો, તમે એને સમજો. સમજવા જેવી વાત આ છે. એને તમારે સમજવી હોય તો એક એક્ઝામ્પલ, દાખલો આપું. એક બેન દીકરીના નિકાહ થયા. કાલની વાત નથી કરતો, મેં તો એક્ઝામ્પલ આપ. એક બેન દીકરીના નિકાહ થયા, એમના સાસરે ગઈ. હવે નવી નવી આપણે ઘરે આવી એટલે એની કોઈ છોટી મોટી ભૂલ થાય, મોડી ઉઠે, ચાલશે બેટા, હમણાં કંઈ કહે. ખાવાનું મોડું પાક્યું, ચાલશે, વાંધો ધ્યાન રાખો. તેલ ઢોરાઈ ગયું, ધ્યાન રાખો. ઘી ઢોરાઈ ગયું, ધ્યાન રાખો. ખાવામાં કોઈ મરચ મસાલા કંઈક ફેર થઈ ગયા, ડિફરન્ટ થઈ ગયા, વાંધો નહીં, ચાલશે. પછી એમ ચાલશે ચાલશે કરતાં 6 મહિના થયા પછી આપણે થોડા ખીજાશું. ઘરનો માણસ કદાચ મારી પણ લે છે, ઇસ્ત્રીમાં કપડું ભરી ગયું, ક્યાં ધ્યાન છે તારું, આમ છે તેમ છે, ખીજાશું. એવી ભૂલો 1000 થાય. પણ મને એ કહો, તમે કોઈ તલાકની વાત આવે આમાં તલાક આવે ના આવે. કદાચ એ ગમે એટલા નુકસાન કરી નાખે પણ તલાકની નોબત ના આવે. હવે સાંભળો, ખુદા ન કરે આવું કોઈની હારે થાય. હું તો એક દાખલો આપું છું. એક दिन ऐसा बना कि वो उस औरत को देखा गया, मर्द बाहर गया था, घर में कोई था नहीं. जब आकर देखता है दरवाज़ा बंद है, खोला, शायद सो रही होगी. जब ठोका दरवाज़ा तो अंदर से पराया मर्द बाहर निकला. अब मुझे बताएं कि वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 10 साल तक आपने इन सारी भूलों को माफ़ किया. आज की भूल में क्या होगा? तलाक होगी. क्यों? इसलिए कि मालिक बदल गया. मालिक बदल गया. अब अल्लाह ये कहता है कि तुम्हारी सारी भूलें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जब तुम मुझे छोड़ करके दूसरे मजहब या दूसरे मालिकों की पैरवी करना शुरू करोगे, उस दिन मेरी उम्मीद नहीं रखना, मेरी उम्मीद मत रखना. तो अब मुझे बताओ कि अगर तुम में से कोई मर जाए और जनाजा नमाज मुझे पढ़नी पड़े तो मुझे कितना सोचना पड़ेगा. हाथ रख के कहो अपने सीने पर कि मुझे कितना सोचना पड़ेगा कि क्या करूं, इसका पढ़ाऊं या न पढ़ाऊं. हैं? सोचो. आखिरत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है. मरने के बाद पता नहीं आपने आखिरत देखी होगी ना. मुझे गांव के कुछ किस्से मैंने सुने. एक हमारी साइड का बताऊं. एक मानस गुजर गया, उस बहुत सारी पब्लिक थी. हमारे साथ एक यूनुस भाई करके थे, उनकी आदत के अतर बहुत सारा रखते थे साथ में. कहीं भी दरगाह पे जाओ तो छिड़क दे, अतर रखते थे. अब मुझे यहाँ कोई मैयत हो गई लगती है, चलो कांदा दे के चलते हैं. तो खड़े रहे तो भाई वो अभी कब मैयत को कितनी देर है? बोले पता नहीं, कोई गुस्ल दिया है कि नहीं. बोले गुस्ल ही नहीं दिया है. कहा क्यों? कहा क्या पता, जाओ पूछो. अंदर जाके पूछा तो बोले गुस्ल देવું કેમ, અંદર જવા જેવી જ હાલત નથી. દરવાજો ખોલા ભેગો તો ભભક છૂટે છે, એકદમ ભયાનક બદબू આવે છે. યુનુસભાઈને કહા આ તો गजब કહેવાય. હવે આપણે કંઈ करना पड़ेगा. इन्होंने रुमाल बांधा, रुमाल में बरोबर अतर डाला અને अंदर जाके देखा. अब मान लीजिए आपने मक्खन देखा ने, माखण ने તમે આમ પડ્યું હોય એને ઉપાડવા જાવ તો આખું આવી જાય હાથમાં કે લોચો આવે? લોચો આવી જાય હાથમાં. એ માખણની જેમ પોલું થઈને પીડ્યું હતું, હળી ગયું હતું. એને જ્યાં ઉપાડવા જાય તો હાથમાં લોચો જ્યાં આડે નહીં, અંદર આંગળી ગરી જાય, સડી ગયું હતું. ઓહો, આને કેમ ગુસ્લ દેવું? હવે જે ચાદર ધરકી ઉપર પડ્યા હતા ને એની ઉપર એક બીજી ચાદર નાખી દો અને ઉપર પાણીની ડોલો નાખો, બીજું કાંઈ નહીં. બિસ્મિલ્લાહ પડી. પછી દફન કરવા ગયા તો ખુદા અલ્લાહ જ્યાં પણ ત્રિકમ મારે ત્યાં ગટર નીકળે, જ્યાં ત્રિકમ મારે ત્યાં ગટર નીકળે. ને મુસલમાનની કબર કેમ થયું? આ કોઈના એ ખોલાય નહીં. પણ મર્યા પછી બહાર વાતાવરણમાં ખબર પડી કે આ ભાઈ વ્યાજનો ધંધો કરતો હતો. પૈસા શું આવ્યા કામ? પૈસા આવશે કામ નહીં. આજ માણસ પૈસા હાટું થઈ અને કેવા કેવા સંબંધ બાંધી લે છે.
જોતો નથી કે સામે જમાતી છે કે વહાબી છે કે ચક્રાલવી છે કે સુન્ની છે કે શિયો છે કે કેવો છે, આપણે દીકરી દેવી હાલ દઈ દીધી. અરે શરમ કરો, શરમ કરો. આખિરતમાં મોઢું અલ્લાહને શું દેખાડશો? બોર્ડ બાંધીને બેઠા છીએ આપણે, આવું નહીં. કાલે અમારા મોઢા ઉપર ઠપાટ મારીને જાણે ગયો એમ આવીને અહીંયા અમે નોખી નમાજ પણ પડી, અહીંયા અમારી નજર સામે પડી. अल्लाह अकबर. सबसे पहला जो हमारा झगड़ा है वो रसूल की मोहब्बत का है. मैं तो आज हूँ कल चला जाऊँगा, मेरा क्या है भाई? मैं तो सही सही बात आपको बताता हूँ मेरे भाइयों. अगर डुलमुल यकीन न रखो, रहो तो किसी एक साइड रहो, अल्लाह वास्ते के किसी एक साइड रहो, मजबूत रहो. અને અલ્લાહ ફરમાય, મેં કીધું હતું ને તમને ઓલી વખતે જુમ્મામાં કે જમાત પર અલ્લાહ કા હાથ હે. જમાત એટલે મામૂલી ના સમજવાની, જમાત એટલે મામૂલી નહીં સમજવાની. એક નાનામાં નાનો છોકરો પણ આવી અને એનો હિસાબ માંગી શકે છે. આખી મિલ્લતની દોલત છે, કોઈ એકના ઘરમાંથી નહીં આવતું. તમે બધાય આપતા હશો ને. હરેક જગ્યાની વાત કરું છું, હરેક જગ્યાની, કે હરેક જગ્યાએ જમાતના પૈસા એની અંદર ઇન્વોલ્વ હોય છે અને પછી એમાંથી એની પ્રોપર્ટી બને છે, એનામાંથી બધા ખર્ચાઓ કરવામાં આવે છે. બરાબર છે? તો આપણો જે પૈસો છે એ હલાલનો છે, હરામનો નથી. આપણી જે જગ્યા છે એ આપણી બધાની મિલકત છે. આપણે 150 રૂપિયા દઈને છૂટી નથી ગયા. અહીંયા આવો, મળો, બેસો અને 8 દિવસે, મહિને દિવસે, 15 દિવસે છોકરાઓની અહીંયાની જે પ્રોપર્ટી છે એની ખબર લો. હરેક વ્યક્તિ, કોઈ એક નહીં, એકની વાત નથી કરતો હું. અથવા તો બધા મળીને કોઈ બેને સામે રાખો કે ભાઈ જો ભાઈ અમને તો છે ને ટાઈમ નહીં મળતો, પણ તું અમને ખબર દેતો રહેજે ભાઈ, તારે છે ને આ પૈસાનો જેટલો બી વ્યવહાર છે તારે કરવાનો. અહીંયાનું જે કંઈ બી લેવું દેવું છે, મૌલાના સાહેબનું કંઈ બી કામ હોય તો તારે કરવાનું છે. એક એવા બે સામા જોઈએ કે જેની સામે ફરિયાદ થઈ શકે. મને એ કહો કે તમારા સગા ભાઈઓ છે યા તો તમારા સગા દીકરા છે, એને ઘરે પ્રસંગ છે, એને ઘરે ધૂમધામ ચાલી રહ્યું છે, ગામના બધા ખાવા જાય છે, ગામના બધા એનો પ્રસંગ મળીને ઉજવે છે, નિકાહ છે, પણ તમને દાવત નથી. તમને દાવત નથી. અને પછી અડધી રાતે તમને આવીને કહે કે ઓ ભૂલાઈ ગયું, તમે આવો. પછી તમે જશો તમે? મને એવું કોઈ ગામ કયો, એવો કોઈ જગ્યા કયો, ઇમામ હું જાય 5 ટાઈમ આઝાન દઉં ને એટલે 5 ટાઈમ મારી યાદ આવે કે હા મૌલાના સાહેબે આઝાન દીધી, મૌલાના સાહેબે આઝાન દીધી. હે ને? પછી આપણે જોતા હોય કે આટલા મહેમાન છે, પણ મૌલાના સાહેબ કેમ નહીં દેખાતા, કેમ આયા નહીં, કોઈ કીધું કે નહીં? કહી શકો છો કે નહીં? पर अफसोस ऐसा होता है. ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है. एक पर्वतनी, इसका यहाँ कोई नहीं होता, वो अकेला आया है. किस लिए आया है કે અહીંયા આવે, કોઈ જાતની ઓળખાણ નહીં. આ એક જાતના નિકાહ કર્યા, અમે નિકાહ કર્યા તમારે જોડે, આખી જમાત જોડે. હવે અમારે અહીં રહેવાનું, બધા અજાણીએ, એમની સાથે વ્યવહાર બાંધવાનો, એમની હારે સારી રીતે રહેવાનું, બધાને ઓળખ કરવાની, બધાની ધ્યાન રાખવાની. ફલાણા ભાઈ બીમાર છે, એના ઘરે જઈને એની ઈયાદત કરવાની, એના માટે દુઆ કરવાની, એનું કંઈ કામ હોય તો કરી દેવાનું, એની મજલિસ પડી દેવાની, એના મૈયતની અંદર કંઈ કામ હોય તો એ કરી દેવાનું. અમારી હરેક રીતે અમારી જિમ્મેદારીમાં 24 કલાક માટે આવી ગયા. તમે કંપનીમાં જાઓ છો, 8 કલાક કામ કરો છો, 1-2 કામ તમારા નિયમિત હોય એ કરો છો. બધા કરો છો? બધા કરો છો? 24 કલાક રહ્યો છો? નહીં હો ભાઈ, 8 કલાક અને આટલા કામ કરીશ અને આટલા રૂપિયા થશે. અને અમે 8-10 હજારની અંદર 24 કલાક બંધાયેલા છે કે નહીં? અને તે છતાં સામે કેવી પોઝિશન, આ ન હોવું જોઈએ. એટલે કદાચ ખબર ન હોય એટલા માટે હું કહું છું કે આને શીખો, આને શીખો, સમજો. વહીવટ આવો હોવો જોઈએ. ભાઈ 8 દિવસ પછી લગ્ન છે, મૌલાના સાહેબ જો ફલાણા ગામથી જાન આવવાની છે અને નિકાહ આપણે અહીંયા થાય કે ત્યાં હું એમને પૂછી લઉં છું. આ ચલો પૂછી લીધું, આપણે તે થશે. ચલો કહેવા છે એ લોકો, કેમ કે આમાં તો 1000 જાતના છે, તમારી સાઈડમાં મિલું જુલું બહુ ચાલે છે. એટલે કહી દેવાનું કે ભાઈ આપણી સુન્ની જમાત છે ને આવી રીતના છે, ભાઈ તો નહીં ચાલે, એમને કહેજો બંદોબસ્ત બીજો કરી લે. પહેલી વાત તો એ છે કે એની યારે સંબંધ જ નહીં. અને તે છતાં રાખવા હોય તો તમે જાણો, તમારી ખબર જાણે, પણ એ બધું બહાર કરો, આખી જમાતની જગ્યામાં નહીં, તમે તમારા ઘરે કરો. સમજમાં આવે છે ને વાત મારી? આવું પહેલેથી હોવું જોઈએ. પછી હાલો ભાઈ 12મી શરીફ આવે છે, મૌલાના સાહેબ જો 12મી શરીફ આવશે 12 વાગે રાખવાના છે કે 1 રાખશું, કેવી રીતે કરવાનું છે?
મોહરમ આવે છે 10 વાયદ રાખવાના છે કે શું કરવાનું છે, એતેકાફ રમઝાનમાં અહીંયા થશે કે નહીં થાય, રમઝાનની અંદર કેવી રીતે કરશું, આવી રીતે કરવાવાળા તહેવાર આવે એની પહેલાં આવીને ઇમામ સાહેબ આરે 4 વડીલ ચર્ચા કરવા જોઈએ. એને કહેવાય ઇંતઝામ. અને એવું નહીં કે ઓલો કરે છે તો એ જ કરે નહીં, તમે બધા મળી અને એનું સોલ્યુશન કાઢો, બરાબર, તો આ થાય એમ છે. દુર્દ પાક પડો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી વબારિક અલા સૈયદના વ મૌલાના મુહમ્મદિન વલ કરમ વાલિહી વ સહાબિહી વબારિક વસલ્લિમ સલાત व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो बार भी मैंने कहा था कि देखो भाइयों, जल्दी से आने की कोशिश किया करो. आजान થાય એની મોર આવી જવાનું, નહીં તો કમ અસ કમ આઝાન થઈ જાય પછી તો માણસ તરત જ અંદર આવી જવા જોઈએ. અને આવ્યા પછી 2 રકાત નફલ પડવાની છે. તહિયતુલ વુઝુ અને તહિયતુલ મસ્જિદના નામે 2 પડ લેશો તો બી ચાલશે, 2 અલગ અલગ પડશો તો બી ચાલશે. અને 2 રકાત ફજરની જે છૂટી છે, સવારે આપણે બિસ્તરમાં ખરાટા માર્યા છે ને, એ કઝા પડી લેવાની, કઝા એ પડી લેવાની. અને એ પછી 4 સુન્નત પડવાની. ત્યાં સુધીમાં તો વાયઝનો ટાઈમ થઈ જાય. અને પછી હું વાયઝ કરતો હોઉં, તમે બધા નમાજો પડતા હો, એવી વ્યાજબી નથી. વહેલા આવો. અને જુમાનો દિવસ છે, કુરાન પાકમાં છે કે ઓર જબ જુમ્મા કી આઝાન હો જાય તો મસ્જિદ કી તરફ દોડે જાઓ, એવી રીતે છે. અને હરેક જુમ્મામાં ખુતબામાં અમે કહીએ છીએ કે જ્યારે જુમ્માની આઝાન પુકારવામાં આવે તો તમારી ખરીદ ફરોખ, તમારા ધંધા, બિઝનેસ, ટોટલ ચીજને તમે પડતું મૂકો અને ભાગો મસ્જિદની તરફ. સમજાય છે મારી વાત? બીજું, કંપનીના અગર કોઈ વ્યક્તિઓને એવી છે, ગામની એવી અગર માંગ છે કે ભાઈ અમારી કંપનીના 10-15 જણા છે ને એને મુશ્કેલ છે, બિચારાઓને રજા જ મોડી મળે છે, તો પછી માં જે 45નો આપણે ટાઈમ રાખ્યો છે ને એને 5 મિનિટ મોડો કરી નાખ્યો. એટલે માણસ વેમમાં ન રહે, હે ને, એના કરતાં મોડો કરી નાખીએ. પણ એનું સોલ્યુશન કાઢો. એ લોકોને બી પૂછો કે ભાઈ હકીકતમાં તમને મોડું મળે જ કે માં રજૂઆત કરશો તો વહેલા પૂગશો. બાકી એમ તો પછી બીજા કોઈક કાલે જાગશે કે મને મોડું પડે તો પછી કાલ પછી હજી વધારે આગળ વધવું પડશે. એટલે મહેરબાની કરી અને ટાઈમની પાબંદી કરો જેટલી બને એટલી. અબ્દુરુદ પાક પડે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના વ અલા આલિ સય્યિદના मुहम्मदिन व सहाबी वबारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह. हमारा इमाम सामने खड़ा होता है, हमारे इमाम सामने खड़ा होता है यहाँ से कि जा रहे हैं, तो हम उसे ये कहने की हमें तौफीक नहीं होती मौलाना साहब सलाम वालेकुम, लेकिन वो दिन है तो उसको कह रहे हैं ये कर रहे हैं. अब इसमें बताइए कि कैसे बंदा रहेगा. मैंने ये बंद कर दिया. કેવી રીતે રહું? અફસોસનો પાર નથી. મને કાપો ને તો લોહી ન નીકળે. એ હાલત હતી મારી છેલ્લા 2 દિવસની, કે હું ક્યારનો બોલાવું છું કે હાલો બચાવ, હાલો બેટાવ. અરે કપડાં મેં તમને કેટલી વખત કીધું, મારે આ જો હાથે ફાટી ગયા છે, કપડાં અમે આપણે ધોતા નથી. અરે મારા ભાઈ, अल्लाह के रसूल के दीन के लिए अगर पैसे काटने तो लो जमातમાં બેલેન્સ પડ્યું છે ને તો તારા પૈસા ફટાકડા ફોડવા હાટું છે. મારી પાસે वो लिस्ट પડ્યું છે 15-20 હજારના ફોડ્યા છે. तौबा 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 गैरों के त्यौहार मनाते, इसमें इतना खर्च करते हो, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? હું એમ નથી કહેતો કે તમે એકતા ન રાખો, બધું રાખો, પણ એમ કે બાપને મૂકી અને કાકાને ઘરે જઈને ખાશે બંધો તો કાકો લત મારશે. પણ હા, બાપનું બી સારું રાખે અને કાકાને ત્યાં બી જાય તો વાંધો નથી. પણ આપણો ધર્મ સવારના પોરમાં આપણી મસ્જિદમાં શું થાય છે, એ મૌલાનાને શું કામ છે, આપણે ત્યાં શું થાય કાંઈ ખબર નથી ને બોલાવે તો જવાનું બી નહીં. અને બાકીના બધા તહેવાર બરોબર ને મનાવવાના. તો આ નાઇન્સાફી કહેવાય, આ નાઇન્સાફી. અલ્લાહ ગવાહ છે, અલ્લાહ ગવાહ છે. एक ये बंद है मेरे गांव की, और चालू हो तो भी मेरी तो यहाँ उसमें है, इंटरनेट पे देख लेना. લક્ષ્મીદાસ નામ અને જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર ગામ. આજથી 27 વર્ષ પહેલાં એના મમ્મી ક્લાસ ટીચર હતા, લક્ષ્મીબેન નામ, સ્કૂલમાં હેડમાસ્ટર હતા. એ છોકરો એક અલ્લાહના વલીની મઝાર ઉપર જતો અને ત્યાંથી એક એને મસ્ત મળી ગયા, એની ખિદમત કરતો. એકનો એક દીકરો. અને એણે એક વલીની સોબતમાં આવી અને મુસલમાન થઈ ગયો એટલે એને ઘરમાં મારવા માંડ્યા અને ખૂબ એને તકલીફો આપી. એટલે એ ત્યાંથી ભાગી અને સીધો
ઓલા હોય ને જહાજ મોટા મોટા એમાં જઈને રહે. તો આ એના બાપ જઈને એમ કહી આવે કે તમે મારા દીકરાને ત્યાં રાખતા નહીં. એટલે એ ત્યાંથી જઈ અને પછી ચારે કોરા ફરતો ફરતો હોટલોમાં ને કામ કરતો કરતો બીજે ગામ ભાગી જાય, ક્યારેક ક્યાં વયો જાય. પછી એફિડેવિટ બનાવતું તો કોઈ મુસલમાન એને સાથ ન આપે, બિચારો કેમે કરીને એફિડેવિટ બનાવ્યો. ત્યાંથી કરી અને પછી પડવા ગયો પડી આલિમે અત્યારે તો તકરીરો કરે છે. એ છોકરાને કેટલાય લોકો કહીને મરી ગયા કે તારી માં મરવા પડી છે, તારે જવું નથી. તો કે આજ મારી મોહરમનું તકરીર છે, બયાન છે, હું જઈશ તો મારી માને મારે આગ દેવી પડશે, યા ધર્મનું કોઈ બી કામ કરું મારાથી નહીં થાય. એની બેન એને ફોન કરે કે ભાઈ બીજું તો ઠીક, હાલને રાખડી હું તને બાંધી દઉં. તો કે નહીં હું નહીં બાંધ. તો કે એક કામ કરું, હું તને દરગાહ ઉપરથી દોરો લઈ આવીને તને હું રક્ષાબંધન દિવસે બાંધી દઈશ. તો કે એ દોરોય તારે બાંધવો હોય ને તો રક્ષાબંધનના દિવસે નહીં, એનાથી આડા દિવસે બાંધવો હોય તો બાંધજે, બાકી એ દિવસે તો નહીં જ. અને એ નવરાત્રિની અંદર ગરબા ગાતો હતો, એના પ્રોગ્રામ થતા હતા. એની બદલે આજે એ બધું મૂકી અને એ પોતે આવે છે આની અંદર અને મુસલમાનોને સમજાવે છે, તકરીરો કરે છે, કલમા પડે છે. અને સગો બાપ હમણાં ગુજરી ગયો, લગભગ 4 વર્ષ થયા એને. સગો બાપ ગુજરી ગયો. અમને પૂછ્યું કે જવાય? જવાય કંઈ વાંધો નહીં. તો એ ગયા અને સામે બેઠા હતા, અહીંથી આમ લાશ ઉપડતી હતી. તો એને કીધું કે જરાક હવે છેલ્લે હાથ તો દઈ દેતા કે એ મારું કામ નહીં. એકનો એક દીકરો તો કે મારું કામ નહીં, એ તમારું જે થતું હોય તમે કરો, હું બીજામાં ક્યાંય નડીશ નહીં તમને. તમે દીકરો છું તો આવ્યો જ બેઠો, પૈસાની જરૂર પડે તો કયો, બીજું કંઈ કામની જરૂર પડે તો કયો, પણ તમારી જે વિધિ છે એ તમે કરો, એમાં આપણે નહીં. તમે ધૂન બોલતા હો, હું બેઠું છું સાંભળું જ, મને કંઈ વાંધો નથી. પણ હું એમાં જરાય પણ એક દિવાસળીથી દીવો બારવાય હું નહીં આવું. ખાલી દરવાજા સુધી મૂકી દે નહીં, એ મારાથી નહીં થાય. આને કહેવાય ઈમાન, આને કહેવાય ઈમાન. અને મળવું હોય તો હું મળાવી શકું છું, મારી પાસે છે એના નંબર, વાત કરી શકો છો તમે. મોલાના અનવર એને ઓળખે જ અણદેજવાળા સારી રીતે. મારા ભાઈઓ, ઈમાનની ફિકર કરો. મારું કહેવાનું એટલું છે, હાથ જોડીને ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ ફિકર કરો ઈમાનની. અને આપણે ત્યાં આ વહીવટનું કંઈક કરો કે ભાઈ મૌલાના સાહેબને જો આપણે રાખવા જ હોય તો કેમ રાખવા, શું કરવું, એવા 2-4 જિમ્મેદાર લોકો મળો અને આનો કંઈક નિર્ણય કરો. અસ્સલામુ અલૈકુમ.